हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 4.2 पाहायचा आहे. यामध्ये एकूण 7 प्रश्न आहेत. तर ते सर्व प्रश्न आपल्याला या व्हिडिओमध्ये पाहिजेत. व्हिडिओ थोडासा मोठा होणार आहे, परंतु मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ जर काळजीपूर्वक पाहिला ना, तर या प्रॅक्टिस सेटमधले सर्व प्रॉब्लेम्स तुम्हाला अगदी इझी सोडवता येतील. ओके, चला तर मग सुरू करूयात. First problem, construct a tangent to a circle with center P and radius 3.2 cm at any point M on it. Here we take radius 3.2 cm and center P. Draw a circle. Center of this circle is given, that is P. Now we take any point M on this circle. या सर्कलवर तुम्हाला कुठेही एक M पॉईंट घ्यायचा आहे आणि त्या पॉईंटमधून आपल्याला टेंजंट काढायचे. सपोज वी टेक पॉईंट M at here and to draw a tangent to this circle through point M. Now see here how to draw the tangent. We know that tangent is perpendicular to radius. This is called tangent theorem, and its converse part is that a line which is perpendicular to the radius at its outer end is the tangent. रेडियसच्या बाह्य टोकाला परपेंडिक्युलर असणारी रेषा त्या सर्कलची टेंजंट असते. सो वी ड्रॉ ए परपेंडिक्युलर टू सेगमेंट PM at point M. First we draw this radius and extend this segment. Why we extend this segment? Because we have to draw a perpendicular, and for that perpendicular we have to draw 2 arcs on either side of this point M. तर या दोन्ही बाजूला आपल्याला आर्क काढायचे आहेत. मग त्यासाठी आपल्याला इकडं सेगमेंट पाहिजे, म्हणून हा आपण पुढे एक्सटेंड केला आहे. नाउ टेकिंग सम स्पॅन and by putting the middle point on M we mark 2 arcs on either side of this M. Now increasing the span and by putting the middle point on this arc mark another 2 arcs like this. Similarly, by keeping the same span and putting the middle point on this arc we draw another 2 arcs intersecting these arcs. And draw a line passing through the point of intersection of these arcs, and this is the required tangent of the circle. Second question, draw a circle of radius 2.7 cm. Draw a tangent to the circle at any point on it. या प्रश्नासारखाच प्रश्न आहे. इथं आपल्याला P आणि M अशी नावं दिले होते, फक्त इथे नावं दिलेली नाहीत आणि रेडियस चेंज केलेले आहे. बाकी प्रश्न याच पद्धतीचा आहे. So first we draw a circle here. Suppose O is the center of the circle. Take any point P on this circle. Now draw radius OP and extend this radius, that is segment. Take some span and mark 2 arcs. Now increasing the span, mark another 2 arcs, and by keeping the same span and putting the middle point on another arc mark 2 arcs. And now draw the line passing through this point of intersection, and this is the required tangent of the circle. Third problem, draw a circle of radius 3.6 cm. Draw a tangent to the circle at any point on it without using the center. तर या अगोदरच्या प्रश्नासारखाच हा प्रश्न आहे, फक्त त्यामध्ये फरक एवढा आहे की तिथं आपण सेंटर यूज केला होता, इथं आपल्याला सेंटर यूज करायचा नाही आहे. फर्स्ट वी ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 cm.
Suppose here is point M and we have to draw a tangent to this circle at point M without using center. Center न वापरता आपल्याला tangent काढायचे. ही tangent कशी काढायची ते लक्षात घ्या. Suppose there is a tangent to the circle at point M. ही एक tangent आहे. Okay. Here we take another 2 points on this circle. Suppose A and B. Now this is the tangent and BM is the secant. So these two angles are congruent. Why? Because they are angles in alternate segments. म्हणजे ही लाईन जर टेंजंट असेल तर हे दोन कोन कॉन्ग्रुएंट असतील आणि याचा कॉन्व्हर्स जर हे दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतील तर ही लाईन टेंजंट असेल. तर इथं आपल्याला याच्या एवढाच अँगल इथं तयार करायचा आहे. मग एवढाच अँगल तयार करणारी ही रेषा त्या सर्कलची टेंजंट असेल. ठीक आहे. सो वी टेक अनदर 2 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल A and B and now draw segment AM, AB and BM. Take some span and by putting the middle point on A, mark an arc like this. Keeping the same span and middle point on M, mark the same arc. Now take the radius equal to distance between these two point of intersection. हा जो आर्क या दोन बाजूंना इथं छेदलेला आहे तर त्यांच्यामधलं हे अंतर तुम्ही घ्या. And now putting the middle point on this point, mark an arc intersecting this arc and now draw a line passing through M and this point of intersection, and this line will be the tangent of the circle. तर ही लाईन टेंजंट असणार आहे. फोर्थ प्रॉब्लेम. ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर. ड्रॉ ए कॉर्ड PQ of 6.6 centimeter. Draw tangents to the circle at points P and Q. Write your observation about the tangents. तर पहिल्यांदा आपण 3.3 सेंटीमीटर घेऊन एक सर्कल काढून घेऊ. हियर सपोज सेंटर इज O. हे बघा या सर्कलची रेडियस आहे 3.3 आणि यामध्ये आपल्याला कॉर्ड PQ घ्यायची आहे 6.6 लांबीची, म्हणजे या रेडियसच्या दुप्पट. मग आपल्याला माहिती आहे रेडियसच्या दुप्पट लांबी असणारा सेगमेंट म्हणजे त्याचा डायमीटर असेल. So we draw a line passing through this center. ही रेषा मी अशी आडवी काढली, तुम्ही ही अशी पण काढू शकता. And here is point P and Q. PQ ची लांबी किती असेल या रेडियसच्या दुप्पट. तर रेडियस आहे 3.3. So distance PQ is equal to 6.6. Now we draw tangents at P and Q. तर पहिला आणि दुसरा प्रश्न आपण जसा सोडवला तसाच या ठिकाणी इथं सोडवायचा आहे. तर हे अशा पद्धतीनं दोन आर्क दोन्ही साईडला घ्यायचेत आणि नंतर हे अंतर वाढवून वर आणि खाली असे दोन आर्क्स घ्यायचेत आणि तेच अंतर ठेवून या आर्कवरून त्यांना छेदणारे आर्क्स काढायचेत. This is the tangent to the circle at Q. Similarly, we can draw tangent to the circle at point P.
These are two tangents. पुढे आपल्याला असं विचारलं आहे, राईट युअर ऑब्झर्वेशन अबाउट द टँजंट्स. तर या दोन्ही टँजंट्स एकमेकांना पॅरलल असतील. वाय दे आर पॅरलल टू इच अदर? वी नो दॅट tangent is perpendicular to radius. So this angle is 90 degree. Similarly, this angle is 90 degree. And we know that when two or more lines are perpendicular to the same line, then they are parallel to each other by interior angles test. Observation लिहूयात. The tangents at P and Q are parallel to each other. Fifth problem. Draw a circle with radius 3.4 cm. Draw a chord MN of length 5.7 cm in it. Construct tangents at point M and N to the circle. First we draw a circle with radius 3.4 cm. Center is suppose O. आता आपल्याला याच्यामध्ये एक कॉर्ड घ्यायची आहे MN, जिची की लांबी 5.7 सेंटीमीटर आहे. आता हे 5.7 सेंटीमीटर रेडियसच्या दुप्पट आहे का? नाही. म्हणजेच डायमीटर एवढी नाही, डायमीटरपेक्षा कमी आहे. डायमीटर किती असेल? 6.8 असेल. मग डायमीटरपेक्षा कमी आहे. सो सेगमेंट MN इज नॉट ए डायमीटर. फॉर दॅट वी टेक हिअर पॉइंट M. ह्या सर्कलवर तुम्ही कुठेही घेऊ शकता. Now taking radius equal to 5.7 centimeter and center at M, mark a small arc intersecting this circle, and this point is N. Draw segment MN. Now we have to construct two tangents at these points. मग इथं तुम्ही हा सेंटर यूज करू शकता किंवा सेंटर न वापरताही तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन करता येईल. मग त्यासाठी तुम्हाला एक एक्स्ट्रा पॉईंट इथे घ्यावा लागेल आणि त्याप्रमाणे तुम्ही इथं टँजंट्स काढू शकता. आणि जर तुम्हाला सेंटर यूज करायचा असेल तर ही रेडियस काढून पुढं वाढवा. याच पद्धतीने ही रेडियस काढून पुढं वाढवा आणि जसं आपण पहिल्या प्रश्नामध्ये सोडवलं ना त्या पद्धतीने तुम्हाला सोडवता येईल. तर इथं आपण सेंटर यूज करूयात. पहिल्या प्रश्नामध्ये आपण जे कन्स्ट्रक्शन केलं त्याचप्रमाणे इथं हे कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे. सिमिलरली प्रश्नामध्ये दिलेले हे जे माप आहेत ते इथं फिगरमध्ये तुम्ही लिहा. 3.4 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर. नंबर 6. Draw a circle with center P and radius 3.4 centimeter. Take a point Q at a distance 5.5 centimeter from the center. Construct tangents to the circle from point Q. First we take radius 3.4 centimeter. Draw a circle. Its center is P. तर या P पासून 5.5 सेंटीमीटर अंतरावर आपल्याला पॉइंट Q घ्यायचा आहे. Here is point Q. This radius is 3.4 सेंटीमीटर. आता या Q मधून आपल्याला या सर्कलला दोन टँजंट्स काढायचे आहेत. तर या टँजंट्स काढण्यासाठी सर्कलवर तुम्हाला दोन पॉईंट फिक्स करावे लागतील. आता हे पॉईंट फिक्स कसे करायचे ते बघा. सपोज देर आर टू टँजंट्स फ्रॉम P, that is PA and PB. Here O is the center,
So OA is perpendicular to AP. Similarly, OB is perpendicular to PB. Okay. Now this angle is right angle. So if we draw a circle with diameter OP, then that circle will definitely pass through these points A and B. Why? Because we know that angle in a semicircle is right angle. हे सेमीसर्कल आहे, मग सेमीसर्कल मधील अँगल हा 90 डिग्री असतो. सो दिस लाईन विल बी टेंजंट. ओके. मग तुम्ही आता हे सर्कल काढा किंवा फक्त एवढे हे आर्क जरी काढले तरी चालतील, तुम्हाला हे पूर्ण सर्कलची गरज नाही. काढलं न काढलं तरी काही फरक पडणार नाही. ठीक आहे. तर आपल्याला या पी क्यूला डायमीटर मानून एक सर्कल काढायचं आहे. मग सर्कल काढण्यासाठी आपल्याला या पी क्यूचा मिड पॉईंट फिक्स करावा लागेल. मग त्यासाठी आपल्याला पी क्यूला बायसेक्ट करावं लागेल. तर त्यासाठी याच्या निम्म्यापेक्षा थोडं जास्त अंतर घेऊन आपण दोन्हीकडे असे हे आर्क काढले आणि तेच अंतर घेऊन यांना छेदणारे दुसरे आर्क काढले आणि त्यातून जाणारी एक रेषा काढली. एक लक्षात घ्या, हा जो परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढलाय ना, तर तो काही वेळेला सर्कलच्या आत येईल, कधी सर्कलच्या बाहेर असेल, तर कधी सर्कलला टच करणारा असेल. तर हे पी क्यू अंतर किती आहे त्यावर अवलंबून आहे. एखाद्या वेळी तुम्हाला हे 5.5 द्यायच्या ऐवजी जर 6.8 दिलं असतं तर काय झालं असतं, तर मग तुम्ही हा जर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढला असता तर तो इथं या सर्कलला त्यानं टच केला असतं. मग एखाद्या विद्यार्थ्यांना असं वाटतं की हीच टँजंट झाली, मग ते प्रश्न सोडून देतात. तर तसं नाही आहे. हा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आहे. आपल्याला त्या सर्कलचा सेंटर पाहिजे, त्यासाठी आपण हा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढलेला आहे. ठीक आहे. आता या ठिकाणी मिडल पॉईंट ठेवा आणि हे डिस्टन्स घ्या आणि आर्क काढा किंवा सर्कल काढा. इथपर्यंत जरी काढले तुम्ही तरी चालतात. लाईन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अँड क्यू. सिमिलरली हिअर नेम दिस पॉइंट ए अँड बी. So these two are the tangents to the circle. Number 7. Draw a circle with radius 4.1 cm. Construct tangents to the circle from a point at a distance 7.3 cm from the center. अगदी सेम 6व्या प्रश्नासारखाच प्रश्न आहे. तर त्यासाठी पहिल्यांदा आपण 4.1 रेडियस घेऊन एक सर्कल काढू. याच्या सेंटरला आपण समजा ओ नाव देऊ. तर या सेंटरपासून आपल्याला 7.3 अंतरावर एक पॉईंट घ्यायचा आहे. जसं मग आपण क्यू पॉईंट घेतला होता तसंच या पद्धतीने एक पॉईंट घ्यायचा आहे. हिअर इज पॉईंट सपोज क्यू. ह्या ओ क्यूला आपण बायसेक्ट करू. तर त्यासाठी हे निम्म्यापेक्षा थोडं जास्त अंतर घेऊन दोन्ही साईडला चाप घ्या आणि तेच अंतर घेऊन पुन्हा यांना छेदणारे हे दुसरे चाप घ्या आणि त्यातून जाणारी रेषा काढा. अँड दिस इज द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर. यानंतर मेटल पॉईंट या ठिकाणी ठेवून हे एवढं डिस्टन्स घेऊन तुम्ही एक आर्क काढा. Suppose these points are A and B and draw the tangents QA and QB. Here radius is 4.1 centimeter and this distance is 7.3 centimeter. मित्रांनो, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर जरूर लाईक आणि शेअर करा
आणि या चॅप्टरवर तुमचे आणखीन काही प्रश्न असतील, जर तुमच्या आणखीन काही शंका असतील तर तुम्ही मला कॉमेंटमध्ये अगदी जरूर विचारा. आणि हाच चॅप्टर नाही तर याच्या व्यतिरिक्त अजून कुठल्या चॅप्टरमधील जर तुम्हाला शंका असतील तर त्या तुम्ही मला जरूर विचारा. ओके, थँक्यू.